وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست چلتے ہیں. اگر متاثر کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے والد کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بولی لگا رہے ہیں, لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کی ضمیر خریدنے کا آپ نے ایک مشن اور ایک کیمپین کا اجرا کیا ہوا ہے. اجتناب کیجیے, باز آئیے. یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں, اور سب کے علم میں ہے کس کو آپ نے کس سے رابطہ کیا. مت بھولیے ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا ہے, جو گفتگو آپ کے لوگ فرما رہے ہیں, جو قیمت آپ کے لوگ لگا رہے ہیں, ہم پوری طرح باخبر ہیں, بے خبر نہیں ہیں. اب میری گزارش یہ ہے, جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے, میڈیا پہ روزانہ بحث بھی چل رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ میں مسلسل اور متواتر کہتا آ رہا ہوں, اور آج بھی اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے یقین ہے کہ ہمارے جتنے الائز ہیں, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی شکل میں ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں ہیں, چاہے وہ جی ڈی اے کی شکل میں ہیں, چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں, مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے. میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت وفادار لوگ ہیں, دے آر آنریبل پیپل. انہوں نے ہمارا بڑا مختلف نشیب و فراز آئے ان 3.5 پونے 4 سالوں میں, انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا. ہم ان کے شکر گزار تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. مجھے ان پر یقین ہے کہ وہ اپوزیشن کو پوری طرح سمجھتے ہیں, اپوزیشن کی چال کو سمجھتے ہیں, اپوزیشن کے وعدوں میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی سچائی ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تجربہ کار سیاستدان ہیں اور وہ بہکاوے میں آسانی سے نہیں آئیں گے. اور ملنا سننا یہ ہر کسی کا حق ہے, اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے, لیکن سمجھتے وہ سب کچھ ہیں. اور میری رائے میں اپوزیشن کو مایوسی ہوگی انشاءاللہ. اب وہ یہ بھی سمجھتے ہیں, اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں, پاکستان کی عوام سمجھتی ہے, پاکستان کا دانشور سمجھتا ہے, پاکستان کا جو عام شہری ہے, نوجوان ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا اس وقت 3 کا ٹولہ ہے, یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے, کوئی محبت نہیں ہے. اٹس اے میرج آف کنوینئنس. یہ جو انہولی الائنس ہے یہ دیر پا نہیں ہے, یہ بکھر جائے گا. اور کیوں بکھر جائے گا؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں, اس لیے بکھر جائے گا کہ ان کا کوئی متفقہ نظریہ نہیں ہے. دے ہیو نو کامن آئیڈیالوجی. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول آپ سے, کیا پیپلز پارٹی کی اور جے یو آئی کی آئیڈیالوجی ایک ہے؟ کیا آپ نے مولانا کی آئیڈیالوجی کے اندر پیپلز پارٹی کو ضم کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو بتا دیجئے, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. آپ کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے. نمبر 2, کیا آپ کی لیڈرشپ ایک ہے؟ آپ کی لیڈرشپ ایک نہیں ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دیکھتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف, شہباز شریف صاحب کی طرف اور مریم بی بی کی طرف, وہ بلاول کی طرف نہیں دیکھتی. یہ آپ کو یہ کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے؟ وہ آپ کے اشاروں پہ ہرگز نہیں چلیں گے. ان کی اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے. اور یہ آپ کو اگر خیال ہے کہ مریم صاحبہ مستقبل کا لیڈر آپ کو سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور اسی طرح اگر انہیں خیال ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم وہ بلاول کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے, اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. تو کامن لیڈرشپ بھی نہیں ہے. تیسری چیز, کیا آپ کا منشور ایک ہے؟ کیا آپ کا نشان ایک ہے؟
आपका मंशूर एक नहीं है, ना नजरिया एक है, ना क़यादत एक है, ना निशान एक है, ना मंशूर एक है। तो क्या ये अनहोली अलायंस, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देरपा है? नहीं है। और ये पाकिस्तान का जो जी शऊर शहरी है उस बात की तह तक पहुंच गया है कि ये देरपा नहीं है, ये एक आर्जी एक कोशिश है। और क्या है ये कोशिश? ये कोशिश है, फकत वन पॉइंट एजेंडा है। वो क्या है? इमरान खान को हटाना है। मुल्क बनाना है या नहीं बनाना इससे गर्ज नहीं है, इमरान खान को हटाना है। इमरान खान से खौफ है। क्यों है खौफ इमरान खान से? ये भी लोग समझ गए हैं कि इमरान खान से ये खाइफ क्यों है, उसके अज़्म से क्यों घबराते हैं, ये लोग उस बात की तह तक पहुंच गए हैं। फिर सोचने की बात यह है, और पाकिस्तान का शहरी ये भी सोच रहा है कि ये जो सारा आपने खेल रचाया है, आईनी है, आपका हक है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इससे मुल्क को कितना फायदा हो रहा है? क्या इस बेयकीनी और अनसर्टेनिटी से पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो रहा है? क्या इससे सरमायाकारी बेहतर हो रही है? क्या इसका स्टॉक मार्केट पे मुनासिब असर हो रहा है? ये नहीं, लोग इसका जायजा ले रहे हैं। कराची का कारोबारी तबका, लाहौर का, फैसलाबाद का, गुजरावाला का, सियालकोट का, मुल्तान का गौर कर रहा है कि ये जो आप कर रही हैं इससे उन्हें या मईशत को फायदा कितना है। कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हम सब आइन के पाबंद हैं। बिलावल कौमी इदारों को सियासत में ना घसीटें, अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करेंगे और इसके लिए आज कोर कमेटी का इजलास भी किया जा रहा है। फोकस था, अब वो तकसीम हो चुका है। वो अफगानिस्तान से नजरें अब ओझल हो गई हैं और वो फोकस हो गई है यूरोप पर। और फिर आप जब ये खेल खेलेंगे तो फिर आप अफगान भाइयों की खिदमत कर रहे हैं या उनके मफादात का नुकसान कर रहे हैं। नंबर 3, आप ये जो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, क्या आप जो आपका मशरकी जो सरहद पे बैठा है, क्या उसकी आप हौसला अफजाई कर रहे हैं या हौसला शिकनी कर रहे हैं? और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान पर एक मिसाइल दागा, जिसको वो कह रहे हैं एक्सीडेंटल और टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया। क्या आप उनको क्या इशारा दे रहे हैं? और अगली बात यह है कि इस ग्लोबल सिचुएशन में जो इस वक्त बनी हुई है, जो यूरोप की सिक्योरिटी है या उस पे जो पाकिस्तान जो अपना एक रोल प्ले कर रहा, अपना एक करना चाह रहा है, जिस पर आप कंफ्यूज्ड सिग्नल्स दुनिया को देना चाहती हैं, इससे क्या आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? हरगिज नहीं कर रहे। हुकूमत पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान के इदारों में क्लैरिटी है कि मुल्क के मफाद में क्या है, और इंशाअल्लाह उस मफाद को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि आपको अनकरीब मायूसी होगी। शुक्रिया। तो नहीं ना मेरे भाई, कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल हरगिज नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। हमें ओआईसी के इजलास की अहमियत का इल्म है, मुझे बिल्कुल इल्म है, क्योंकि मैं बड़े अरसे से उसके लिए काबिश और कोशिश कर रहा हूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 22 और 23 को मार्च को ये इजलास इस्लामाबाद में 48वां मुनक्किद होगा। इस पर, इसकी तफसीलात पर मैं कल बात करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने कल प्रेशन रखा है दफ्तर खारजा में, उस पर बात करूंगा। अभी कोर कमेटी है, इजलास है, जिसकी सदारत वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई करेंगे, तो उसमें ये सब चीजें डिस्कशन आएंगी, तो उसके बाद मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब दे सकूंगा। दोनों तरफ से बहुत क्लियर और क्लेम्स, लेकिन अगर आप एक क्लेम कर रहे
आपकी पार्टी में बहुत सीनियर पोजीशन है, यू आर सिटिंग इन द सीनियर स्लॉट में कैबिनेट है, आपको आप किस बेस पर आपका दावा है? आपके नंबर्स पूरे हैं, आपको कोई डेलीगेशन है, यू हैव देखिए मैं ऐसा करूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सही कह रही हैं आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो को कहा कि वो जान लें ये कौमी इदारे हैं, इन्हें सियासत में ना घसीटा जाए, अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करेंगे और इसके लिए आज कोर कमेटी का इजलास है जिसमें मजीद बातचीत की जाएगी।